കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചതിപ്പോൾ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള സംസാരിക്കുകയാണ്. And not a single funding has been done to help them out of that thing. Union government's funds are not theirs only to decide. Tragedy is that gradually we are going into a position where there will be one country with the one party only that will last, which is going to be tragedy for this nation. See, I am from Kashmir. Kerala Chief Minister spoke in his language. I could not understand it. But that is the glory of this nation. They cannot understand my language, but what unites us is the power of understanding that we cannot move forward unless we are united together. It is this which we are fighting for. We are not fighting BJP because they are in power. We want our rights, nothing else. We do not want their kingdom. We do not want their power. What we want is what is our right. Don't deprive us of our right. If you're giving aims to other states, why not to Tamil Nadu? Why not to the other states that are not ruled by your party? They have the right also to help people who are poor and can get better treatment. They don't want anything else. If they are deprived, how you think that they will progress? Now look at Jammu and Kashmir. Since 83, from the time of Mrs. Gandhi, when she gave scheduled tribe to Ladakhis, and then gave it to the Gujars and Bakarwals, and she said herself that if the government of Jammu and Kashmir will write to us, we will give it to also the parties who have got the same situation. ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയും. It wasn't പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കേരളം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനിടയിൽ കേന്ദ്രം സാമ്പത്തികമായി വല്ലാതെ ഞെരുക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനമായും പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം. ഒപ്പം ഗവർണർക്കെതിരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനമുണ്ടായി. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് കേരളത്തിൽ നിൽക്കാൻ സമയമില്ല, എപ്പോഴും അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് പുറത്താണ്. ഇന്ന് ഡൽഹിയിലുണ്ട്, സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതാണോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നു എന്ന പരിഹാസത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ഗവർണർക്കെതിരെയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും BJP ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗവർണർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സമാനമായ പെരുമാറ്റമാണ് അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജന്തർ മന്ദറിൽ സമരപരിപാടി തുടരുകയാണ്. വീണ്ടും ജന്തർ മന്ദറിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്രവിരുദ്ധ സമരത്തിലേക്കാണ് അനൂപ് ദാസ് വിവരങ്ങളുമായി. അനൂപ്, എത്രത്തോളം രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത്? You make them bow, and if you don't bow, we will see to it. You remember? I remind these people. You remember, sir, when the Home Minister in Karnataka, before the election, he said, if you don't vote for us, we will see to it that we will cut your finance. Do you remember? It's exactly what is happening. How long are you going to deny people their right? Do you want a strong India or do you want a weak India? Decide. If you want a strong India, then for God's sake, don't consider opposition as enemies. Consider opposition as വിമർശനമാണ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. Essential for the country to remain on the straight path. I remember as Chief Minister, and I had more than 2/3 majority. As Chief Minister. And some members of another party came to see me and said we want to join you. അനുവിനെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അതിനിടയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതികരണം ഉൾപ്പെടെ വരുന്നുണ്ട്. സമരം നാടകം എന്നാണ് KC വേണുഗോപാലിന്റെ പ്രതികരണം. ജന്തർ മന്ദറിലെ സമരം കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ആയുധമാക്കി മാറ്റി എന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വിമർശനം. NDA മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്ന ഏക BJP ഇതര NDA ഇതര മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന രൂക്ഷമായ പ്രതികരണം കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. അനൂപ് ചേരുന്നു. അനൂപ്, എത്രത്തോളം രൂക്ഷമായ പ്രതികരണമാണ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്?
Parliament is not meant only Not able to speak. for one-sided talk. Parliament is not meant Parliament is only meant to discuss. for one side. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന ഭാഷയിലാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ നേതാവും പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. സംസാരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. അദ്ദേഹം നേരത്തെ മുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചു. നേരത്തെ രതീഷ് അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ DMKയുടെ പ്രതിനിധിയായി ഇവിടെ പങ്കെടുത്തതാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ IT മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം. തമിഴ്നാട് നേരിടുന്ന വിവേചനം ഈ ചെന്നൈ മെട്രോ പദ്ധതിക്കുൾപ്പെടെ ഫണ്ടിന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത് നൽകാത്തതിനെ സംബന്ധിച്ച്, പദ്ധതി മുടക്കിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നിരന്തര ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട് പോലും ഫണ്ട് കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടിയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിന്റെ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവും വിജയവും ആശംസിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയാണ് എങ്കിൽ രാജ്യത്താകമാനം ഇപ്പോൾ BJP സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റായ നടപടികളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട് ജമ്മു കാശ്മീരാണ്. ജമ്മു കാശ്മീർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കേരളം വരെയുള്ള കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള ഇടങ്ങളിലാകെ BJP ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ ഇടപെടലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് എണ്ണി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേറെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ കേരളത്തിന്റെ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഡൽഹിയിൽ എത്തി എന്നതാണ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. 2 മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും ഭഗവന്ത് മന്നും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഇരുവരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ പ്രസംഗശേഷം ഈ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ പ്രസംഗമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം. EDയുടെ സമൻസ് 5 തവണ കൈപ്പറ്റാതെ, EDയുടെ സമൻസിന് വഴങ്ങാതെ, ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പോകാതെ ഇരിക്കുന്ന നേതാവാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത ദിവസം കോടതിയിൽ ഹാജരാവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് കേന്ദ്രവുമായി നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന നേതാവ്, പോരാടുന്ന നേതാവാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. കേരളം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിയ ഡൽഹിയിലെ കേന്ദ്രവിരുദ്ധ സമരവേദിയിലെത്തിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഒപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരുമാവളവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം വിടുതലൈ സിരിത കക്ഷികളുടെ നേതാവാണ്. ഇങ്ങനെ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഐക്യനിര രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുക. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് വലിയ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യമുണ്ടാക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ CPM-നും ഇടതുമുന്നണിക്കും കഴിയുന്നു. അത് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയ സമരവേദിയും കൂടിയായി മാറുന്നു. തത്സമയം വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കെജ്രിവാളിന്റെ പ്രസംഗവും ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.